नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 21 तारिख रविवार आज प्रथम खबर खूब शीघ्र ऐतिहासिक बारवाटी दुर्गर हम सौंदर्यकरण बदल ऐतिहासिक बारवाटी दुर्गर रूपरेख यह आशारे बारवाटी दुर्ग चारिपार्श्व परिक्रमा मार्ग एक नुआ योजना होईछि जहाँ पर्यटकों को भिन्न अनुभव देव 2026 डिसेम्बर बेलू ऐतिहासिक बारवाटी दुर्ग सौंदर्यकरण शेष करने लक्ष्य रखा दीर्घ वर्ष धरी पड़ रही टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर व्याख्यान केन्द्र मध्य खूब शीघ्र पर्यटकों व्यवहार उपयोगी गड़खाई खनन बाहर ऐतिहासिक सामग्री एठारे स्थानित सहित काफेटेरिया पार्क पिलांक मनोरंजन आदि व्यवस्था आसंता 2 मास भितर टेंडर प्रक्रिया चूड़ांत काम शीघ्र आरंभ कर सूचना मिली। परवर्ती खबर T20 विश्वकप टीम इंडिया घोषणा बाद पड़े गिल दल को फेरिले ईशान किसान आईसीसी पुरुष T20 विश्वकप 2026 शनिवार दिन भारतीय दल घोषणा टूर्नामेंट रे सूर्य कुमार यादव भारतीय दलर नेतृत्व नेबे अन्यपटे खराब फर्म दे गति करथुवा शुभमन गिल को दल रे स्थान मिली पारि नाही आ झारखंड को शहीद मुस्ताक अली ट्रॉफी जिताइथिबा ईशान किसान बहुत दिन पर दल को फेरिचंती 16 जणिया दल रे संजू सैमसन को मध्य शामिल करा जायछि। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मुख्यालय रे चयनकर्तांक बैठक अनुष्ठित होइतिला जहा पर बीसीसीआई संपादक देवजीत साइकिया एक सांबादिक सम्मेलन रे दल घोषणा करिसंती। सांबादिक सम्मेलन रे अधिनायक सूर्य कुमार यादव मध्य उपस्थित थिले। एथर T20 विश्वकप भारत और श्रीलंका मिलित भाव में आयोजन करेंगे। यह टूर्नामेंट फेब्रुआरी 7 रु आरंभ एवं फाइनाल मैच 20 मार्च रे अनुष्ठित हेबो। गत थरर चैंपियन भारतीय दल को टूर्नामेंट ग्रुप ए रे रखा जायछि। एही ग्रुप रे अमेरिका नामीबिया नेदरलैंड एवं पाकिस्तान दल मध्य रहिसंती। परवर्ती खबर 18 माओवादी 8.4 कोटी पुरस्कार घोषणा 18 माओवादी 8 कोटी 40 लाख टंकार पुरस्कार घोषणा करिछि बौद्ध पुलिस। जो माने माओवादी को धराई देवे सेमान को पुरस्कार राशि प्रदान करा बौद्ध जिला पुलिस पक्षर कहुई। जिलार विभिन्न उपांत अंचल पोस्टर लगा जाइथिबा पोस्टर रे माओवादी मानक नाम फोटो एवं केउ माओवादी केते टंकार पुरस्कार रही ताहा उल्लेख करा जाइछि। एहा सहित माओवादी आत्मसमर्पण कले सेमान को कोन सुविधा मिलिबो ताहा मध्य पोस्टर रे लेखा जाइछि। एही संपर्कित सूचना देबा पई मोबाइल नंबर 9437673839 रे जोगाजोग करिबा पई कहा जाइछि। परवर्ती खबर सरकार मनरेगा उपरे बुलडोजर चढ़ाई देले कहिले सोनिया गांधी। केंद्र एनडीए सरकार संसदर शीतकालीन अधिवेशन में मनरेगा बदल में बीबीजी रामजी बिल आनिथिले। बिल संसदर उभय गृह गृहीत होईछि। एही बिल पास हेबा परे कांग्रेस संसदीय दल अध्यक्षा सोनिया गांधी को वीडियो वार्ता जारी करिसंती। सोनिया गांधी तांको वीडियो वार्ता रे 20 वर्ष पूर्वे प्रचलित मनरेगा आईन को एक क्रांतिकारी पदक्षेप बोली वर्णना करिसंती। यह व्यतीत नूतन आईन संपर्क में सोनिया गांधी कहते सरकार मनरेगा उपरे बुलडोजर चलाइछंती। परवर्ती खबर पुणी थे विश्व वाणिज्य संगठन में भारत विरोध में चीन अभियोग। चीन पुणी थे विश्व वाणिज्य संगठन WTO रे भारत विरोध में अभियोग करिछि। टेलीकॉम उपकरण भली उत्पाद उपरे भारत जो शुल्क लगाइछि और सौर शक्ति शिल्प को जो सब्सिडी दिया जाउछि ताहाकु चीन विरोध करिछि। भारतर से 2 पदक्षेप द्वारा चीन कंपनी गुडी को क्षति सौथिबा चीन अभियोग करिछि। WTO को चीन जणाइछि जे भारतर नीति द्वारा केवल भारतीय कंपनी उपकृत हेउछंती। सेभली नीति अनुचित एवं WTO नियम रे उल्लंघन करुछि। एही त्रुटि को तुरंत सुधारिबा सह WTO नियम को कड़ाकड़ी भाव में पालन करिबा पई भारत को चीन वाणिज्य मंत्रालय WTO को जणाइछि। परवर्ती खबर स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन गुजरात 74 लाख भोटर बाद स्वतंत्र व्यापक संशोधन एसआर प्रक्रिया समाप्त हेबा परे गुजरात ड्राफ्ट भोटर तालिका प्राय 74 लाख भोटर को नाम काटी दिया जाइछि। प्रकाशित तथ्य अनुसार 51 लाख रु अधिक भोटर स्थानांतरित होइछंती किंबा सेमानक सह जोगाजोग होई पारि नाही। भोटर तालिका संशोधन 4 नवेम्बर रु 14 डिसेम्बर मध्य करा जाइथिला। ड्राफ्ट तालिका अनुसार गुजरात रे 5.08 कोटी भोटर मध्यरु एवं 4.34 कोटी अछंती। परवर्ती खबर राजधानी रे कलबल करुछि घन कुहुड़ी 129 विमान बातिल। दिल्ली पुणी थे घन कुहुड़ी एवं विपदजनक प्रदूषण रे आच्छादित होईछि। शनिवार सकाळे अनेक अंचल रे रास्ता स्पष्ट देखा जाई नथिबारु सड़क परिवहन ठारू आरंभ करी विमान चलाचल मध्य बाधा प्राप्त होईछि। इंदिरा गांधी अंतर्जातीय आईजीआई विमान बंदर विशेष प्रभावित होईछि। यात्री को सुरक्षा को प्राथमिकता दे विमान बंदर परिचालना पई 66 आगमन एवं 63
ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ଥାନ ମୋଟ 129ଟି ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମସିର ମହା ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ତାହାରପୁରରେ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ରାଣାଘାଟରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 3200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଭାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଟିଏମସି ମହା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି, ପରିବାରବାଦ ଏବଂ ତୁଷ୍ଟିକରଣର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ପୁଣି କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନରେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ଏଥର 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ହେବ ଟକ୍କର। ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଆଇସିସି ଏକାଡେମୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଏସିଆ କପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଅଣ୍ଡାମାଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ଏହି ସମୟରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଧାବାଟରେ ଅଟକାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ବୁମରାହ। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ସିରିଜରେ 3ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବୁମରା ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବଂ ବୁଶରା ବିବିଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ପାକିସ୍ତାନ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଘୋଷଣା। ତେଜଖାନା 2 ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପିଟିଆଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୁଶରା ବିବିଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଶନିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫେଡେରାଲ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଏଫଆଇଏ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ମହଙ୍ଗା ବୁଲଗାରୀ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ କିଣିବା ସହ ଜଡ଼ିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରକାଶିତ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିଏଚଏସସି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ସାଇନ୍ସ ସ୍ପେସ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ସମୟ ପରେ ନାଁ, ପିତା ମାତାଙ୍କ ନାମ, ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ 15 ତାରିଖରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ 25 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ମୋଟ 4,737,000 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଳିଲା ମୋଦିଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା। ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସାମ୍ ପିଟ୍ରୋଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା 751 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ହେରଫେର ମାମଲାର ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହା କରି ଦେଶରୁ ବିଜେପି ହଟାଅ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ କଟକ କଲେଜ ଛକଠାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଆମେରିକା। ସିରିଆରେ 70 ଠିକଣା ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ଥରିଲା ସିରିଆ। ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ବଦଲା ନେଇଛି ଆମେରିକା। ସିରିଆରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ବଡ଼ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ସିରିଆ ଆଣ୍ଡ ଇରାକ ISIS ର ଠିକଣା ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ୱାଶିଂଟନ। ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିରିଆର ପାଲିମାର ସହରରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଏହା ସିଧାସଳଖ ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସିରିଆ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ISIS ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆମେରିକା ସେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଧକ୍କାରେ 8 ହାତୀ ମୃତ। ବିପଦରେ ଗଜରାଜ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପରେ ମାରିଗଲା ଟ୍ରେନ୍। ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଧକ୍କାରେ 8 ହାତୀ ମୃତ। ଆସାମ ହୋଜାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହାତୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଟ୍ରାକକୁ ଖସିଲା 5ଟି ବଗି। ସାଇରାଙ୍ଗ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର 5 ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୀତି ବିଲ୍ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବାର୍ଷିକୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୀତି ବିଲ୍ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ରେ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ମୁକ୍ତ ଓ ଖୋଲା ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହଭାଗୀ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଓ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କ୍ୱାଡ ସମେତ ଭାରତ ସହ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଲାଲଗଡ଼। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 41 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମୂହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଭାଙ୍ଗୁଛି ଲାଲଗଡ଼। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 41 ଜଣ ମାଓବାଦୀ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ମାଓ ସଂଗଠନ ଛାଡି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 24 ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାମରେ 1,46,30,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରହିଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ମାଓ ସଂଗଠନ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ବଡ ବଡ ମାଓ ନେତା ଓ ମାଓବାଦୀମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସଂଗଠନ ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 41 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶରେ ବଢୁଛି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସହର ଜଳୁଛି ଏବଂ ହିଂସା ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଉସ୍ମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ ପଡିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପଡୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶର ହିଂସାକୁ ଦେଖି ଭାରତର ଟେନସନ ବଢିଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ପରିସ୍ଥିତି ବଢିଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହଙ୍ଗାମା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ପାଇଲଟ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅଜବ ଘଟଣା। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପାଇଲଟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏୟାରଲାଇନ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିବା ପରେ ସତ ଜଣା ପଡିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ଅନୁଭୂତି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଇଲଟଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସା। ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ 7 ଗିରଫ। ଗତ ବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଛାତ୍ରନେତା ଉସ୍ମାନ ହାଦିଙ୍କ ଗୁରୁବାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ପୁଣି ଜଳାପୋଡା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କଠୋରପନ୍ଥୀଙ୍କ ନଗ୍ନ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମୟମନସିଂହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦଙ୍ଗାକାରୀ। ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଏବେ ପୋଲିସ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆବର୍ଷରୁ ଗାଡି ଚାଳକ ସାବଧାନ। ନୂଆବର୍ଷରୁ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ରାଜପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚଳାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଏମିତି ଏକ ଟୋଲ ସିଷ୍ଟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଅଟକିବାକୁ ପଡିବ ନା ଜରିମାନାରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ଆପଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡକ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଏକ ସେଟେଲାଇଟ ଟୋଲ ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗାଡିଗୁଡିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ପାର କରିପାରିବେ। ଗାଡିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଏବଂ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହାଇସ୍ପିଡ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ। ତାପରେ ଗାଡି ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଟୋଲ ରାଶି କଟିଯିବ। ତାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ନଗଦ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଧାଡି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋ ପାଇଁ ଆସାମର ବିକାଶ ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କହିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଦିନ ନୂତନ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲ ବାହାରେ ଆସାମର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ବଡେଲଇଙ୍କ ଏକ 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବୁଧବାର ଦିନ 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୋପୀନାଥ ବଡେଲଇଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା, ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ସହଯୋଗୀ ଗୁଆହାଟୀ ମେୟର ମୃଗେନ ଶରଣିଆ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସମନ୍ୱିତ ଟର୍ମିନାଲ 2 କୋଠାକୁ ବାର୍ଷିକ 13.1 ନିୟୁତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 1600 ସିରିଜ ନମ୍ବର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଟ୍ରାଇର ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଟ୍ରାଇ ସମସ୍ତ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ 1600 ସିରିଜ ନମ୍ବରରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ନିୟମ 15 ଫେବୃଆରୀ 2026ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଭାରତୀୟ ବୀମା ନିୟାମକ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଟ୍ରାଇ ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର 16, 2025ରେ ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ 1600 ନମ୍ବର ସିରିଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖେଇଲେ ମିଳିବ ତେଲ। ଦିଲ୍ଲୀ
ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଖବର। ଏଣିକି ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 26ରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଜେଡି ପାଳିବ 29ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 29ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳିତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଦଳର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଶଙ୍ଖ ଭବନଠାରେ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଶଙ୍ଖ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାନ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରୋର LVM-3 M6 ମିଶନର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହାର LVM-3 M6 ମିଶନ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 24ରେ ସକାଳ 8:54ରେ ISTରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ଭାରୀ ଉତ୍ତୋଳନ ଯାନ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ସତୀଶ ଧବନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ SLPରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। LVM-3 ଯାହାକୁ ଗଗନଯାନ ଲଞ୍ଚ ହ୍ୱିକଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଇସ୍ରୋର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପେଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା ସହିତ ମିଶନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।